दुनिया के अंदर अनेकां धर्म ने। उन्हां धर्मां दे अपने अपने धर्म ग्रंथ भी ने, परंतु जो सत्कार, जो माण धन गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं प्राप्त होया, वो बाकी धर्मां दे अनुयायियां ने अपने धर्म ग्रंथ नूं नहीं दिता। सत्कार दिता पर उन्होंने गुरु का दर्जा जिहड़ा सी वो नहीं दिता। जिथे असी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार करते हाँ, उथे नाल ही असी शब्द गुरु मनते हाँ। इन्ना महान सत्कार ते गुरु का दर्जा ये क्यों प्राप्त होया? जदों असी बाकी धर्मां दे धर्म ग्रंथां वल सरसरी झात मारते हाँ ते सानू ये गल समझ विच आउंदी है भी उस धर्म दे धर्म ग्रंथ जिहड़े सन, उन्हां दे विच लिखे हुए बोल जिहड़े सन, जिन्हां रब्बी रूहां नूं प्राप्त होए, उन्हां रब्बी रूहां ने वो बोल आप ग्रंथ के रूप दे विच लिख करके अपने अनुयायियां नूं नहीं दिते। आपां पंछी जी झात मारदे हां, सब तो पुरातन ग्रंथ जिहड़े मन्ने जांदे ने वो वेद मन्ने जांदे ने। ते जदों वेदां नूं पढ़दे हां, उन्हां वेदां दे विच कुदरती शक्तियां दे सिफत दे गीत ने। परमेश्वर अकाल पुरख उन्हें इस सारी सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि के अंदर उन्हें वो तत्त पैदा किए, वो शक्तियां पैदा कीतियां कुदरती, जिहड़ियां मनुख दे सहायता वास्ते इस दुनिया नूं चलण वास्ते सहायता करदियां होवन। पर मनुख जिहड़ा सी वो करते नूं भुल गया। करते दियां बनाईयां होईयां शक्तियां जिहड़ियां सन, उहदी बनाई हुई कुदरत दे वो सोहले गाउण लग पिया। क्योंकि जदों भी उहनूं किसे तत्त तो डर लग्या, जे हवा बहुत तेज वेग दे नाल वगी, उहने एक देवता मन के, एक शक्ति मन के उहदी सिफत दे विच गीत गाए। जे अग ने प्रचंड रूप दिखाया, उहनूं अग्नि देवता मन करके उहदी पूजा करनी शुरू कर दित्ती, उहदी सिफत दे गीत गाउणे शुरू कर दिते। जे उस वक्त पानी ने तेज वेग लिया, नुकसान पहुंचाया मनुख दा, डर दे मारिया मनुख ने उहदी पूजा करनी शुरू कर दित्ती। उहदे सिफत दे गीत जिहड़े सन वो गाउणे शुरू कर दिते। इवें करदियां करदियां हरेक चीज दे उन्हें सिफत दे गीत गाए। और जिहड़े सिफतां दे गीत जिन्हां नूं प्रगट होए, जिन्हां ने गाए, जिन्हां ने रचे, ये गल याद रखियो, उन्हां ने आप नहीं सांभे। एक मनुख ने उहदी रचना कीती, ओही बोल किसे ने कन्नां राहीं सुने, उन्हें जवानी चेते करके गीत गाने शुरू किए। फिर अगली पीढ़ी करदियां करदियां लगभग 2000 साल बीत गए ते अखीर ऋषि वेद व्यास ने उन्हां सारे बोलां नूं जिहड़े कुदरती शक्तियां दे सिफत दे विच सन, उन्हां नूं संभालिया, जिन्हां नूं वो मंत्र आखदे ने, इकट्ठियां कीता ते वो धर्म ग्रंथ जिहड़े होंद विच आए, वो वेद होंद विच आए। 4 वेद संसार दे विच मन्ने गए उन्हां हिंदू धर्म, सनातनी धर्म दे। फिर परत के जदों अगे आपां चलदे हां, इस्लाम मत, इस्लाम मत दे अंदर कुरान मजीद मुसलमानां दा धर्म ग्रंथ है। और मुसलमान कौम की नींह रखने वाले हजरत मुहम्मद साहब
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਯਾਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਲੀਫੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਮੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਲੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੀਫੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਰੱਬੀ ਬੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਉਹ ਬੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਲੀਫੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਖਲੀਫੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, 2000 ਸਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ 700 ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਲਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 2-3 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ
ਉਹ ਹੈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਕਾਲਫ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।